اور اس سے اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے کہ زمین کے اوپر ایک جن ہے، وہ سارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نیچے اترا ہوا ہے، اتر کے وہ زمین کے اوپر سجدے کر رہا ہے، سجدے کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کو پوری زمین کے اوپر سجدہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بلاؤ اس کے لیے کون ہے. تو اس کو بلایا گیا. ہاں بھی کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ میں نے محسوس یہ کیا. اب ابلیس یہ کہہ رہا تھا، میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جتنے فرشتے ہیں نا، یہ سب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے سے تو آپ کی حمد پوری نہیں ہوتی. ان سب کو تو سجدہ کرنا چاہیے. آپ کو سجدہ کریں، ثابت کریں کہ واقعی دل سے یہ چاہتے ہیں، کہ دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے بڑی کوئی چیز نہیں. یہ کیا بات نہیں کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی ایک کام پر کھڑے ہیں. اس نے سجدے سے متاثر کر دیا. اللہ تعالیٰ بات ہے تیز. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جو پہلی مخلوق تھی اس کی، کہ فرشتے، ان کا بھی سردار ہے، مائنڈ اور اسپرٹ، ان دونوں کے سردار. تو ابلیس کو سردار کیا. اس نے کیا کہ آڈ مارکیٹ، ایک ڈفرنٹ مارکیٹ لے جی. اب اس طرح ہوا کہ جن جو ہے وہ بھی ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہو گئے فرشتے ہو گئے وہ بھی ہو گئے. ان سب کے درمیان دوڑ لگ گئی. آج بھی روح اور عقل کے درمیان دوڑ ہے، کیونکہ شروع سے ہی فرشتوں کی اور جنات کی آپس میں دوڑ لگ گئی تھی، ان کا مقابلہ شروع ہو گیا تھا. آج بھی روح اور عقل دونوں کے درمیان تناؤ ہوتا ہے، دونوں کے درمیان پرابلم ہوتی ہے، دونوں آپس میں ٹکراتی رہتی ہیں، دونوں آپس سے لڑتی رہتی ہیں. اور الٹیمیٹلی جیتتی کون ہے؟ عقل. روح اسپرٹ. عقل ہمیشہ ٹیک اوور کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی جینیسس ہے، کہ جب پہلا مقابلہ ہوا تھا روح اور عقل کے درمیان، تو کون جیتا تھا؟ کون جیتا تھا؟ کون جیتا تھا بھائی؟ عقل جیتی تھی نا. تو جینیسس ہے. آج بھی پہلے دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی نا. اس کی وجہ عقل نے جلدی مر جانا تھا، تو اس نے کہا میں لڑوں گا. تو لڑا، عقل لڑی. لڑنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ روح کو کیپچر کر لیا، روح کا سردار بن گیا. جن جو تھا روحوں کا، فرشتوں کا سردار بن گیا. تو جب آج بھی عقل اور روح کے درمیان مقابلہ چل رہا ہے، اور جیتتا کون ہے ہر بار؟ عقل جیتتا ہے. روح آ جاتا ہے. اب یہ کہتے ہیں روح کو اسٹرینتھ کریں، مضبوط کریں. جتنی بھی مضبوط کر لیں گے عقل سے ہار لیں. عقل ہی سپریم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جینیسس ہے. لہٰذا جب بھی آپ کی روح اور عقل کے درمیان مقابلہ ہو، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی عقل نہیں جیت رہی، آپ کی روح نہیں جیت رہی. جتنا بھی زور لگا لیں، آپ جتنے بھی سجدے کر لیں، جتنی بھی عبادت کر لیں، الٹیمیٹلی آپ کی عقل جیتے گی. آپ اس کو کنکر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ جینیسس ہے. یہ ہمارے جینیسس ہے. لہٰذا عقل اور روح کے درمیان جب بھی مقابلہ ہو، تو آپ سمجھیں کہ آپ کی روح نے ہارنا ہے. لہٰذا عقل کو مان لیں، کیونکہ عقل کو قدرت نے بھی مان لیا تھا، اس پوری کائنات نے مان لیا. الٹیمیٹلی وہ سردار بن گئی سب کی. لہٰذا جو عقل کہے نا اس کو مانیں. جو مولوی صاحب کہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی بات مان کے کامیاب بھی ہو سکیں، کیونکہ یہ جینیسس، یہ ہماری بیک گراؤنڈ ہے. ہم اکثر یہ لوگوں سے سنتے ہیں کہ اپنی روح کو مضبوط کرو. میں کہتے ہیں کیسے مضبوط کریں؟ بتائیں. کسی کے پاس کوئی میتھڈ نہیں ہوتا. کہتے ہیں روح کو مضبوط کرو. مضبوط ہوگی کیسے؟ کیا چیز ہے یہ؟ اور پھر الٹیمیٹلی میں اس کو کہتا ہوں کہ جتنے مضبوط روحوں والے ہیں، کیا وہ دنیا میں کامیاب ہو سکے؟ بہت ہارڈلی. ایک دو ایگزامپلس ہیں، اور ایک دو ایگزامپلس بھی جو ہیں وہ ایسی ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم کیا، تو تبھی ہو سکتے ہیں. لیکن انہوں نے بھی دنیا میں عقل کے علاوہ کچھ نہیں مانا. مہاتما بدھ اس میں سے ایک شامل ہے، کہ مہاتما بدھ ایک عام آدمی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کرم کیا. کرم کرنے کے بعد وہ واقع وہ ایک بہت سپر ہیومن بن گیا. لیکن آج بھی ہم اس کی کیا چیز لے لیں؟ اس کی وزڈم، اس کی عقل ہے. بیچی پھر بھی عقل ہے، بکی پھر بھی عقل ہے. عقل ہی آگے گئی، وزڈم ہی آگے گئی، وزڈم ہی تقسیم ہو رہی. لہٰذا وزڈم جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سیکنڈ جنریشن تھی، یہ سیکنڈ چیزیں تھی. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی کند ذہن آدمی وہ جو، یا کوئی بھی پاگل ولی نہیں بن سکتا، اور کوئی بھی کند ذہن آدمی جو ہے نبی نہیں ہو سکتا، کوئی پاگل ولی نہیں ہو سکتا. اور سائنسدان جو ہوتے ہیں وہ بہترین ولی ہوتے ہیں، کیونکہ عقل شامل ہوتی ہے. اگر یہ فرض کریں کہ روح سب کچھ ہوتی، تو انبیاء کرام کی روح تو بڑی مضبوط ہوتی ہے، اولیاء کرام کی روح بھی مکمل ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ایسا نہیں بھیجا جس کی ذہنی صلاحیت ہمیشہ شامل ہوتی. اور ولی بھی کسی ایسے شخص کو نہیں بنایا جس کو نہ آئے، کیونکہ عقل سپریم ہے. لہٰذا قدرت جب بھی مہربانی کرتی ہے تو آپ کو بہترین عقل دیتی ہے، آپ کو بہترین عقل والے دوست دیتے ہیں، آپ کو بہترین عقل والی قوم دیتے ہیں، آپ کو بہترین عقل مند لوگوں کا گروپ ہے. جب بھی قدرت کو
वो ये नहीं करती कि दुनिया में इस वक्त भी कोई ऐसा एक मुल्क नहीं है, कोई ऐसा एक फिरका नहीं जो सिर्फ रूहानी बेस पे चल रहा है, अकल की बुनियाद पे चल रहा है। तबलीगी जमात जो है उसका भी सारा पूरा सिस्टम जो है अकली है, अकली बेस पे। किसी भी जगह चले जाए दुनिया में, किसी जगह कोई भी, किसी भी मजहब को ले लेंगे, किसी भी फिरके को ले लेंगे, किसी भी सोसाइटी को ले लेंगे, अकल ही वहां पे सुप्रीम होगी, वही उस पूरे सिस्टम को चला रही है। अगर उसको निकाल देंगे तो हर चीज खत्म हो जाएगी। ये क्योंकि जेनेसिस है, ये हमारी बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को हम नहीं बदल सकते। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि मसलन ये साइंसदान, मेरा ख्याल ये है कि साइंसदान बेहतरीन वली होते हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। और जो वली है उसके अंदर ये 4 चीजें होती हैं। मसलन वली की निशानी है कि उसके पास इल्म होता है, उसके पास आजिज़ी होती है, वो बेगर्ज होता है, वो अनथक मेहनत करता है और वो फोकस्ड होता है। तो साइंसदान जो है उसके अंदर भी सारी चीजें होती हैं। दुनिया में कोई साइंसदान ऐसा नहीं है कि जिसके पास इल्म ना हो, जिसके पास आजिज़ी नहीं थी, जिसके पास बेगर्जी नहीं थी, जो अनथक मेहनत नहीं करता रहा और जो फोकस्ड नहीं था। ये सारी की सारी खूबियाँ जो होती है साइंसदानों में होती हैं। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि एक साइंसदान जो होता है वो 2, 4, 5, 10 बल्कि 100, 200, 1000 वलियों से बड़ा होता है। उसकी वजह यह कि उसमें वो सारी खूबियाँ होती हैं जो औलिया कराम के अंदर होती हैं, लेकिन साथ वो प्रैक्टिकल भी होता है, साथ वो अकलमंद भी होता है। लिहाजा अगर आपने कभी दुआ करवानी हो तो मेरा ख्याल ये है कि किसी बाबा के पास जाने के बजाय किसी साइंसदान के पास, उसकी दुआ बड़ी कबूल होती है और वो आपको ठीक मशवरा दे। आपने जब भी मशवरा करना हो ना, किसी कामयाब मशवरा करना तो किसी साइंसदान के पास। पाकिस्तान का साइंसदान कौन है सो? साइंसदान पाकिस्तान का साइंसदान या वली कौन है सो? को पता नहीं अब दुआ किसे कराएंगे, कैसे तो वो आपको बताएगा सारा। लेकिन वो अगेन वही है, कोई साइंसदान के जर्मन होना जरूरी है। कोई साइंसदान के होते हैं, साइंसदान आइंस्टाइन था जिसने E=mc² दिया। साइंसदान उसको कहते हैं जो नया फिलोसफी देते हैं, जो नई फिलोसफी देता है किसी एक चीज फील्ड में। जैसे न्यूटन है, उसके 3 कवानीन है, वो साइंसदान का। बाकी जो लोग हैं उसके कवानीन पे अमल करने वाले स्टूडेंट्स या प्रोफेसर, वो साइंसदान नहीं कह सकते, वो साइंस के स्टूडेंट है। तो साइंस के स्टूडेंट की भी बात कर रहा, मैं साइंसदान की बात कर रहा हूँ। तो साइंसदान जो जेन्युइन है वो तलाश करेंगे तो उससे आपके बहुत से मसले हल हो जाएंगे। आगे चलिए, अब ये चलता रहा जी। अब ऊपर रूह थी, साथ ब्रेन था और वो दोनों चलते रहे और बहुत अच्छा लगा जी। करोड़ों साल, अरबों, बल्कि लाखों खरबों साल जो होते हैं, लाखों खरबों साल जो होते हैं, ये चलते रहे इकट्ठे। अकल भी चलती रही, साथ साथ जिन भी चलते रहे और साथ साथ फरिश्ते भी चलते रहे, रूह भी चलती रही। चलते चलते कुदरत ने कहा कि नहीं, अब इसके अंदर थोड़ा सा और फ्लेवर होना चाहिए। तो उसने कहा कि ये जो हमने पानी के अंदर एक रंग डाल के रूह सा तो बना दिया, लेकिन इसके अंदर एक खुशबू भी होनी चाहिए ताकि एक थर्ड फ्लेवर डेवलप किया जाए, ताकि थोड़ा सा मजीद बेहतर चीज़ों को बनाया जा सके। तो अल्लाह ताला ने फैसला किया कि अब एक चीज़ मिसिंग है इनमें, वो वजूद। तो इसमें वजूद शामिल किया। वजूद शामिल करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया, स्पिरिट्स थी, उसने स्पिरिट्स को भेजा। और वजूद और स्पिरिट का पहला रिलेशन ये था कि हमें फरिश्तों ने बनाया था, हमें स्पिरिट्स ने बनाया था, हमें अकल ने नहीं बनाया था, अकल बाद में आई थी। तो मेकिंग जो होती है जब भी किसी भी चीज़ की, तो वो 2 चीज़ों से बनती है, बॉडी से और स्पिरिट से। मेकिंग में हमेशा 2 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, आपकी स्पिरिट और आपकी बॉडी। बहुत से दुनिया में जितनी एम्पायर्स बनी हैं उन सब में से लोग ये कहते हैं कि अचानक बैठे बैठे ख्याल आया तो मैंने उठ के काम किया। वो ख्याल कहाँ से है? वो रूह से, वो रूह से पूछता है। तो जब हम बने थे तो अल्लाह ताला ने रूह ऊपर से भेजी थी फरिश्ते कि जाओ बनाओ इसको। तो बनाने में जो काम है ना वो रूह का बड़ा अमल है, चलाने में अकल का बहुत अमल है। चलता अकल के साथ है, बगैर अकल के नहीं चल सकता, बनता रूह के साथ है। जब भी बनता है, ये हमारा जेनेसिस है। रूह बनाने में इफेक्टिव होती है और अकल चलाने में इफेक्टिव होती है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बॉडी बनाओ। उन्होंने फरिश्तों को भेज दिया। फरिश्ते अब जमीन पर आ गए। जमीन पे आने के बाद उन्होंने क्या किया कि इस पूरी जमीन के हर टुकड़े से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ली। जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस ये कहती है कि उस मिट्टी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा उन्होंने लिया। लेने के बाद उन्होंने एक बुत बनाया। ठीक है, अब ये था कि सवाल एक ही बहुत बड़ा पैदा होता है कि ये जो मिट्टी थी जमीन से क्यों ली गई थी? वो जमीन से इसलिए ली गई थी कि सिर्फ जमीन पूरी कायनात में एक ऐसी जगह थी जिसकी मिट्टी के अंदर जिंदगी लाइफ थी। अब आप एक वजूद बनाना चाहते हैं तो आप वही की मिट्टी लेंगे जहां जिसके अंदर लाइफ होगी। तो ये जो हमारी मिट्टी है इसके अंदर लाइफ है, जिंदगी मिली हुई है इसके अंदर। तो पानी से निकल के ना तो ये पूरी जमीन के ऊपर फैली थी। ज़्यादा जिंदगी के सेल्स जो है वो जमीन के अंदर मिट्टी के। किसी जगह पे भी आप देखते हैं कि बंजर सी जमीन है, मसलन फर्ज करें कि सहरा है, हर तरफ रेत ही रेत है,
वहाँ पे बारिश होती है तो कुछ अर्से बाद ही पता चलता है कि वहाँ पे दरख्त उगने शुरू हो, वहाँ पे पौधे